सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का। मैं शहरी और दर्शकों को वड्डी खबर दस दी कि 8 नवंबर तो तुसीं हुण अमेरिका जा सकते हो। कैनेडा अमेरिका लिए अपने पहला दरवाजे खोल चुकिया सी ते हुण अमेरिका ने भी ये दरवाजे खोल दिते ने, पर इसलिए फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। इसके नाल कई लोगों के दिमाग दे विच कुछ शंके ने, जिस ते लगातार अपने चुने नुमाइंदा तो सवाल भी पूछ रहे हैं। जानकारी पूरी विस्तार दे नाल हासिल करांगे। फिलहाल शुरुआत हेडलाइंस दे नाल। कैनेडा वाले 8 नवंबर तो जा सकते हैं अमेरिका। वैक्सीनेटेड कैनेडियंस लिए खुले अमरीका दे गेट। कैनेडा एंटर होने के लिए अजे भी पीसीआर टेस्ट की होगी लोड़। थेरेसा टैब ने कहा कि चौथी लहर के कारण सतर्क रहने की लोड़। मुस्लिम भाईचारे से हो रहे हमलों संबंधी विचार वटांदरा, नस्लवाद दी घटनावां संबंधी लोगों का जागरूक होना जरूरी। खबरां विस्तार दे नाल। लंबे इंतजार तो बाद आखिरकार अमरीका ने कैनेडा वालियां दे लई अपने दरबार खोल दिते ने। 8 नवंबर तो तुसी अमेरिका की सरहद दे विच शामिल हो सकते हो, पर फुली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस ही अमरीका जा सकते हैं ते पूरी जांच पड़ताल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की होगी। इस ते तुहानूं गौर करना पेगा। पर अजे वो लोग परेशान ने जिन्हां नूं मिक्स डोज मिली है ते उन्होंने अमेरिका जाने संबंधी कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं मिल रही। इसलिए वो अपने चुने नुमाइंदियां तो जवाब मांग रहे हैं कि वो करन ते की करन, जवाब की उड़ीक दे विच ने। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि यूएस की जमीन ते हवाई सरहद अधिकारत तौर पर 8 नवंबर को पूरी तरह टीकाकरण वाले कैनेडियनां लई खुल जाएगी। सहायक प्रेस सकत्तर ने ट्वीट दे विच इस खबर की पुष्टि की है कि सारे विदेशी राष्ट्रीय यात्रियों को संयुक्त राज्य की यात्रा करने लई पूरी तरह टीका लगवाना पवेगा। इस हफ्ते के शुरू में ऐलान किया गया सी कि कोविड-19 महामारी कारण मार्च 2020 तो बंद होने तो बाद जमीनी सरहद दोबारा खुल जाएगी। टीकाकरण के सबूत की लोड़ होगी, पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस विच मिश्रित खुराकां शामिल ने या नहीं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या विश्व सेहत संगठन द्वारा प्रवानित टीके स्वीकार किए जाएंगे। रोग नियंत्रण ते रोकथाम केंद्र ने इस हफ्ते इसकी पुष्टि की है। रोग नियंत्रण ते रोकथाम केंद्र इस समय कार्यशील वेरविਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ काम कर रहे हैं, जिवें कि स्वीकारयोग सबूत की होणगे ते किन्हां नूं बहुत सीमित अपवादां की आग्या दी जा सकती है। एंगस के मुताबक वो सीडीसी नूं लिखते हैं कि वो एजेंसी नूं मिक्सड डोज टीकिਆਂ बारे अपना रुख स्पष्ट करने की अपील करे। ਲੱਖਾਂ कैनेडियन यात्रियों की संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच तो अनमिथे समय ਲਈ इनकार किए जाने की संभावना बहुत चिंताजनक है। आम तौर पर प्रतिदिन कई बार साडी रोजी रोटी ते जीवन ढंग सरहद के पार माल सेवावां ते लोकां दे मुफ्त प्रवाह दे निर्भर करता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मुताबक व्हाइट हाउस विच कहा गया है कि व्हाइट हाउस मिश्रित खुराकां वाले लोगों को पूरी तरह टीकाकरण समझावेगा। कैनेडियनां दे नाल सांझी की जा रही टुटवीं जानकारी तो कई लोग निराश ने। कई लोग परेशान ने कि उन्होंने मिक्स डोज मिली है, पर की अमरीका जा सकते हैं, इसलिए अजे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही। इस संबंधी वो जिहड़ा ईमेल्स का भी इंतजार कर रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं आ रहा। वो प्रधानमंत्री को इस बारे वधेरे पारदर्शी होने कह रहे हैं कि कैनेडा ये यकीनी बनाने लई की कर रहा है कि कैनेडियनां नूं उन्हां नूं पेश कीते पहले टीके लैण की सज़ा ना मिले। उन्हां दा कहना है कि पहलां सानूं जिहड़ी वैक्सीन ऑफर की गई असीं ओह लगवाई ते हुण साडे चुने हुए नुमाइंदे इस ते जवाब देण। उन्हां कहा कि पहलां ही मिक्स डोज ते WHO मंजूरी दे चुका है। यूएस ट्रैवल एसोसीएशन ने अंदाज़ा लगाया है कि मैक्सीकन ते कैनेडियन सरहद बंद होने नाल अमरीकी कारोबारां नूं यात्रा निर्यात दे विच विदेशी निर्यात दे विच $1.5 बिलियन का नुकसान हो रहा है। जदों तो होमलैंड सिक्योरिटी सैकटरी ने इस हफ्ते जमीनी सरहद दीआं पाबंदियां नूं सौखा करन दी यूएस योजना का ऐलान किया है। सरहद के दोवें पासियां ते कारोबारी समूह कैनेडा विच दाखल होने लई महंगे कोविड-19 टेस्ट की जरूरत नूं खत्म करन लई ऑटवा ते दबाव पा रहे हैं। हालांकि कैनेडियन सेहत अधिकारियों ने शुक्रवार नूं पुष्टि की है कि जरूरतां अजे भी समीक्षा अधीन ने ते वो फिलहाल रहणगियां। हालांकि कैनेडियन सेहत अधिकारियों ने शुक्रवार नूं यह भी पुष्टि की है कि इन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उप मुख जनतक अफसर डॉक्टर हावर्ड ने भी कहा कि इस संबंधी विश्लेषण भी किए जा रहे हैं, जिस विच काफ़ी लोग अजिहे एंटर हो रहे हैं घट्टो घट्ट 0.2% तक जिन्हों ने कोविड का जोड़ा पॉजिटिव टेस्ट दिता है। कैनेडा के मुख अफसर डॉक्टर थेरेसा टैब ने फिलहाल चौकसी की लौड़ पर जोर दिता है। उन्होंने कहा कि असीं कैनेडा के अजिही स्थिति में हाँ जिथे साडी सेहत प्रणाली अजे भी बहुत नाजुक है। सानू अगले कुछ समय में सावधानी वरतन की लौड़ है तो असीं स्थिति का मुलांकन करना जारी रखांगे। उन्होंने कहा कुछ सब तो महत्वपूर्ण चीज़ां जो असीं प्राप्त करने की
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ PCR ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ USA ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਔਟਵਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਲਗਭਗ 0.2% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਇਹ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਜ਼ੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਟਕਮ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $180 ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 223 CAD ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। Our government, as I think we demonstrated during the NAFTA negotiations, understands the importance of the Canada-US relationship. We know it takes a whole of government approach. We know, frankly, it takes a whole of country approach with business, unions, provinces and territories all part of that effort. And that's something that we continue to work on every day. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਬਗਦਾਦ ਸੀ, ਕਰਤਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਵਸੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀਅਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਵੈਲਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੈਲਜ਼ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਲਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਗਜ਼ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਵੈਲਜ਼ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੋਕ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਆਇਲ ਵੈਲਜ਼ ਨਵੇਂ ਡਰਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਡਰਿਲਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 155 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਪਾਈਪ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਲਜ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਸ ਟਰਨਬੁਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਸ ਟਰਨਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੰਡੀਕੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 MP ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਟ ontario ਦੀ ਵਧਣੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ BC ਦੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਕੁਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਟ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਉਹ 342 ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇजेस, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 1400 ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 2000 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪਾਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 4200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਉਨੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। 54 ਮਿਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੈਕੇजेस ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲ, ਸੋਨੀ, ਫੋਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀਡੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਸ ਗਿਫਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਰਟੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇजेस ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। 20 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਸਲ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਰਕਰਸ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।